එකී උඹඩාවන් එක්ක බද්ධව අනාගතයට පියමන් කිරීම ලාංකීය සමාජ වටපිටාව ඔස්සේ අපේ ආර්ථික කටයුතු එදිනෙදා කටයුතු සඳහා මේ තාක්ෂණය උකහාගත යුතුයි. වර්තමාන ලෝකයේ ඇඟිලි තුඩු වලින් මෙහෙවන ලෝකයක්. ඒ නිසා සුහුරු ලෝකයක් වෙනුවෙන් කතා කරන අපි එකී වමනාවක් වෙනුවෙන් අද දවසේ ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් යුතුව ජනාධිපති කාර්යාලයේ සිට අලුත් ශක්තියකින් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කුමක්ද ඒ කාර්යභාරය? ජාතික QR ගෙවීම් ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. වඩාත් ශක්තිමත්ව ගමක් පාසා හැම හිතක් පාසා මේකේ තාක්ෂණයේ පිළිබඳ වමනාව වඩාත් ජනගත කිරීමේ බලාපොරොත්තුවයි අද දවසේ අපේ අපේක්ෂාව. ඒ වෙනුවෙන් උත්සව වැඩ කටයුතු අප මෙතෙන් සිට ආරම්භ කරමු. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைய இந்த நிகழ்வில் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடியிருப்பது வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த உலகத்தில் டிஜிட்டலோடும் நவீன துறையோடும் எவ்வாறு எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை இலகுபடுத்திக் கொள்வது என்பது தொடர்பாகவும் அந்த இலகுபடுத்தலுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு முகம் கொடுக்க போகின்றோம் என்பது தொடர்பாகவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் தொடர்பாக பேச போகின்றோம். நிச்சயமாக இன்றைய தினம் ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ தலைவர் அவர்களின் தலைமை ஏற்போடு தேசிய QR கட்டண பயன்பாட்டு சமூகமயப்படுத்தல் அறிமுக நிகழ்வில் உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம். இந்த பயணத்தில் QR கட்டணங்களின் பயன்பாட்டினுடைய முக்கிய பங்கு என்ன, அதே நேரத்தில் கொடுக்கல் வாங்கல்களில் இந்த QR கட்டண முறையை நாங்கள் எவ்வாறு அன்றாட வாழ்வில் இலகுவாக பயன்படுத்துவது என்பது தொடர்பாக இன்றைய தினம் நாங்கள் ஒரு தெளிவுபடுத்தலை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்விலே இலங்கை அரசு மற்றும் டிஜிட்டல் பொருளாதார அமைச்சு, மத்திய வங்கி, கவுடெக், லங்கா பே ஆகிய நிறுவனங்களோடு முதலீட்டு நிறுவனங்களும் கரம் கோர்த்து இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றன. இந்த சமூக மயப்படுத்தல் அறிமுக நிகழ்வு பொதுமக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் கொடுக்கல் வாங்கல்களில் அவர்களுடைய இலகுபடுத்தல் இன்னும் சிறப்பாக அமையும் என்பது தொடர்பாகவும் நாங்கள் அனைவரும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த வண்ணம் இருக்கின்றோம். மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவரையும் வருக வருகவென வரவேற்கின்றோம். A very good morning to you, His Excellency, the President, Honorable Ministers, distinguished officials from the Central Bank of Sri Lanka and the Ministry of Digital Economy, esteemed leaders from the banking and financial sector, members of the media, distinguished guests and everyone joining us live. It is a privilege to welcome each and every one of you to the launch of the National QR Payment Adoption Program. So today marks a very important step in Sri Lanka's digital journey as we move from a cash-driven economy towards a more digitally empowered, cash-light society. Sri Lanka already has a strong foundation with high financial inclusion, widespread mobile usage, and also an established QR infrastructure through Lanka QR. So yet, the real opportunity now lies in encouraging adoption, which we will be focusing on today, shaping everyday habits and behavior of all Sri Lankans. So, and that is exactly what this national initiative sets out to achieve. A collaborative effort by the government of Sri Lanka, the Central Bank, the Ministry of Digital Economy, GovTech, Lanka Pay, and financial institution. This program aims to make QR payments simple, accessible and rewarding for all. So once again, I would like to extend a very warm welcome to each and every one of you. වඩාත් පහසුයි, වඩාත් විශ්වසනීයයි, වඩාත් ආරක්ෂිතයි QR ක්‍රමවේද ඔස්සේ ගෙවීම් සිදු කිරීමේ වමනාව. අපි හැමෝම පාරිභෝගිකයෝ ගනුදෙනු කිරීමේදී ව්‍යාපාරිකයෝ අපට හමු වෙනවා. මේ දෙපාර්ශ්ව අතර සිද්ධ වෙන ගනුදෙනුව මේ QR ක්‍රමවේදය ඔස්සේ වඩාත් සක්‍රියව සිද්ධ කරගන්න අපි හැමෝටම පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා නම් ඒ තුළ වඩාත් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න අපි හැමෝටම පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඒකේ කාර්යභාරය වඩාත් ඉක්මනින් අපේ රටේ ජනතාව අතරට අරගෙන යාමේ උවමනාව මෙතුවයි අද ජාතික QR ගෙවීමේ ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නේ. මේ මුල් අදහස් දැක්වීම සඳහා මම ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ආර්ථික ඩිජිටල් කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉංජිනේරු එරංග වීරරත්න මහත්මයාණෙනි ඔබතුමන්ට. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, මහා බැංකු අධිපතිතුමනි, ජනාධිපති ලේකම්තුමා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුනි, මහා බැංකු සභාපති
සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මහතුනි සම්භාවනීය අමුත්තනි ආයුබෝවන් වණක්කම් good morning. ඉතාමත් සුවිශේෂ වෙනවා. මොකද අද දවසේ මේ එක්තරා වැඩසටහනක් මේ අපි කරන්නේ. මේක මුළු රටටම අපි ගෙනියන ලොකු පණිවිඩයක්. මොකද අපේ ගෙවීම් මින් ඉදිරියට ඒ කියන්නේ අනාගතයේ අනිවාර්යෙන් ඩිජිටල් කරණය විය යුතුයි. ඩිජිටල් ගෙවීම් සඳහා යා යුතුයි. ඒක කරනකොට ඒ කිරීම සැමටම විවෘත වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ පළාත්වල වෙනසක් නැතුව කොළඹ ඒ කිරීම සැමටම විවෘත වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ පළාත්වල වෙනසක් නැතුව කොළඹ එක්කෙනාටත් ඒ වගේම යාපනයේ එක්කෙනාටත් එක හා සමානව ගෙවීමේ අවස්ථාව අපි ඇති කර යුතුයි. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි මේ වැඩසටහන ආරම්භ විය යුත්තේ අද. හෙට නෙමෙයි අද. ඩිජිටල් මාධ්‍යයට. නමුත් අද තත්ත්වය අපි ගත්තාම අපේ බැංකු පද්ධති ඉතාමත් හොඳින් ඩිජිටල්කරණය සහ ඒ පද්ධතිවල ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාමත් හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේ රටේ වයස 18ට අඩු වැඩි ජනගහනයෙන් 89%කට බැංකු accounts තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ATM machine රට පුරාම තියෙනවා. ඕනම පළාතක ඉන්න කෙනෙකුට ඉතාමත් පහසුවෙන් ATM machine එකකට ගිහිල්ලා මුදල් ලබා ගැනීමේ අවකාශය තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපේ තියෙන හොඳ SWIFT වගේ SWIFT පද්ධතිය අපිට සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ හරහා රුපියල් ට්‍රිලියන 6.3ක් කාර්තුකට ගනුදෙනු ඒක හරහා යනවා. ඒ වගේම ඒ ගනුදෙනු වල ධාරිතාව මිලියන 68ක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් වොලියුම් එක 68ක් වගේ ප්‍රමාණයක කාර්තුව සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ බැංකුවල ඩිජිටල් පද්ධති ඉතාමත් හොඳට හැදිලා තියෙනවා. අපි ගත්තාම ලංකා QR කියන පද්ධතිය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ දැන්ට වසර ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා. ඒ ආරම්භ වීම අද අපි මේ කරන වැඩසටහන යටතේ ඒක National QR Payment Adoption Program කියන එක අපි මේ ලොන්ච් කරන්නේ. මොකද ඒ QR තාක්ෂණය තිබ්බට ඒක ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රමාණය ඉතාමත් අවමයි. අපි ඒක තවත් විකාශනය කරලා ඒ ගැන අවබෝධය ජනතාවට ඇති කරලා ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න ජනතාව පෙළවීම තමයි අද අපි මේ ආරම්භ කරන්නේ. අපි රටක් වශයෙන් තාක්ෂණිකව හොඳින් සූදානම් කරලා තියෙනවා. නමුත් කනගාටුවට කරුණ තමයි අපේ රටේ තාමත් දෛනිකව වෙන සිල්ලර වෙළඳාමින් 99%ක්ම වෙන්නේ තාමත් මුදල් පාවිච්චි කරලා. මේ QR හරහා මේක වසර ගණනාවක් වුණත් QR අපි එලි දක්වලා අදත් ඉතාමත් අවම ප්‍රමාණයක් තමයි QR හරහා ගනුදෙනු වෙන්නේ. අපි ගත්තොත් ගිය අවුරුද්දේ තුන්වෙනි කාර්තුවක් ගත්තොත් මාසයකට වෙලා තියෙන ගනුදෙනු ප්‍රමාණය 90000ක් වගේ අවම ප්‍රමාණයක්. ඒකේ මුළු ධාරිතාව ගත්තාම ලක්ෂ 4කටත් වඩා අඩුයි QR හරහා වෙලා තියෙන ගනුදෙනු. ඉතින් අපි දැන් SWIFT වගේ සිස්ටම් එකක් ගත්තාම ට්‍රිලියන 6.3ක් ගනුදෙනු වෙනකොට QR හරහා ගනුදෙනු වෙලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 4කටත් වඩා අඩුයි. ඉතින් මේකේ අපි දකිනවා විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඒකට හරියට පිළිතුරු ගේන්න තමයි අපි මේ QR ගනුදෙනු ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපාරය හරහා මේ කරන්න අපි උත්සාහ ගන්නේ. ලෝකයේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ සහ පර්යේෂකයෝ අහන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් තියෙනවා නම් රටක ඇයි ජනතාව ඉබේම ඒ ඩිජිටල් පද්ධති පාවිච්චි කරලා ගනුදෙනු කරන්න ඉන්නේ නැත්තේ කියලා. මේක අපි දන්නවා මේක එහෙම ඩිජිටල් තාක්ෂණය මගින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. මොකද ඒක වෙනස් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම රටේ ආර්ථිකය සහ ජනතාවගේ චර්යා පුරුදු වෙනස් කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ වෙනස් කිරීම තමයි අපි අද මේ කරන්න යන්නේ. අපි ගත්තාම අපේ ජනතාව ගොඩක් හුරු වෙලා ඉන්නේ මුදල් නෝට්ටු පාවිච්චි කරන්න. ඔවුන් ගන්න පඩියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සමහරක් විට ගෙදර තියාගෙන ඒක පාවිච්චි කරනවා මාසේ වියදම මුදල් නෝට්ටු විදිහට ගෙවන්න. ඒ ගෙවන එක මුදල් නෝට්ටු හින්දා වෙනසල් හිමියොත්
පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මුදල් නෝට්ටු හරහා ගනුදෙනු කරන්න. මොකද ඕන්ටත් වෙන මාධ්‍යයකට යන්න විදියක් නැහැ. මොකද ජනතාවගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ මුදල් නෝට්ටු ගෙදර තියාගෙන. නැත්තම් පර්ස් එකේ තියාගෙන. ඉතින් මේ தත්ත්වය වෙනස් කරන්න නම් අපි වෙනසල් හිමියන්ටත් ඒ වගේම ජනතාවටත් හරියන හොඳ මේ සලස්මක් ඇති QR වැඩසටහනක් ගේන්න ඕන. ඒ වගේම ඒකට යොමු කරන්න පියවර ගණනාවකින් අපි හොඳ මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන. අපි දන්නවා දැන් ඉන්දියාව තියෙන UPI වගේ පද්ධති ගත්තාම ඒ වගේම තායිලන්තයේ තියෙන PromptPay වගේ පද්ධති ගත්තාම ඒවයි අත්දැකීම දැන්ටම අපිට පේන්න තියෙනවා. අපි ඉන්දියාව ගත්තොත් ඒ රටේ සිල්ලර වෙළඳාමෙන් 97%ක් පමණ වෙන්නේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය හරහා. ඉතින් අපිට ඇයි ලංකාවේ ඒ මට්ටමට ගෙනියන්න බැරි? ඒක තමයි අපි අද මේ ආරම්භ කරන්නේ. මේ ආරම්භය විතරයි. මේ එකම එනවා. ඊටු මාස 6 ඇතුළත මේ ව්‍යාපෘති ගණනාවක් වෙනවා. මේක තවදුරටත් ප්‍රචලිත කරන්න. අපි මේ කරන මේ QR ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රමෝපායන් 3ක් ඔස්සේ අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සේවාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේ තියෙන බාධක ඉවත් කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි අද ඉඳන් රුපියල් 5000ට අඩු ගෙවීමක් කරනකොට QR හරහා ගෙවුවොත් ඒකට කිසිම වෙළඳ සේවා ගාස්තුවක් අයිති වෙන්නේ නැහැ. වෙළඳ සේවා ගාස්තුවක් කියන්නේ merchant discount rate MDR ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත්. ඒක බිඳුවක් වෙන්න අපේ සියලුම මූල්‍ය සමාගම් එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒක ඒ බිඳුවක් කරලා ඒ කියන්නේ කිසිම සේවා ගාස්තුවක් ලබා ගන්න නැතුව රුපියල් 5000ට අඩු ගාස් ගෙවීම QR හරහා කරන්න අවකාශ ලබා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ ශුද්ධ වෙළඳන් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට මේකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ඕන්ට වෙනමම මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා කිව්වොත් ඒක බාධාවක්. ඒක හන්දා අපි මෙවර අලුතෙන් ගෙනත් තියෙනවා මේ P2P transaction කියන එක. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයන් පුද්ගලයා අතර කරනකොට transaction කරනකොට අවශ්‍ය නැහැ වෙනම රෙජිස්ටර් වෙන්න. තමන්ගේ තියෙන බැංකු ගිණුමම පාවිච්චි කරලා ඕන්ට මේ සඳහා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට පාරයිනේ තැඹිලි විකුණන මනුස්සයට උනත් පුළුවන් QR කෝඩ් කේටයක් ලබා ගන්න බැංකු ලබා දෙන ඇප් එක හරහා ඒ මාර්ගයෙන් පුළුවන් QR විදියට මේ තැඹිලි ගත්තාම කරන ගෙවීම ඕන්ට ලබා ගන්න. වෙනම ආපහු ගිහිල්ලා බැංකුවට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි තමයි මේක අපි මේ පද්ධතිය ලබා දුන්නට වෙනම අමතර වියදමක් නැතුව මේ ගනුදෙනු කරන්න හැකියාව ලබා දුන්නත් අපිට තවත් උත්තේජකයක් අවශ්‍යයි අපේ ජනතාව මේකට කඩිනමින් ගේන්න. ඒකට තමයි අපි මේ පාර කරන්නේ මේක දිරිගන්නන විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. මොකද අපි දන්නවා මේ කලාපේ ජනතාව කැමති දිනුම් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔවුන්ට පුළුවන් නම් මේ Tamanට කිසිම වියදමක් නැති ගනුදෙනුවක් කරලා ඒ ගනුදෙනුවට යම්කිසි දිනුමක් ලබා ගන්න ඒක මේ පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයත් ඒ වගේම ඒකට සම්බන්ධ වෙන වෙලෙන්දට දෙන්නට පුළුවන් නම් ඒ ගනුදෙනුවට දිනුමක් ලබා ගන්න උන් වඩා මේකට පෙළඹෙයි කියලා අපි තදින්ම විශ්වාස කරනවා. ඒ හරහා අපි ගෙනත් තියෙන මේ දිනුම් මැදීමේ ව්‍යාපෘතිය හරහා වෙලෙන්දන් 125කුත් ඒ වගේම පාරිභෝගිකයන් 125කුත් සතිපත දිනුම් මැදීමකට ලක් කරලා ඔවුන්ට විශේෂ තෑගි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මාසික මේ තෑගි ලබා දීම හරහා ඔවුන්ට මිලියන ගණන් තෑගි විදියට ලබා ගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. මේක කිසිම වියදමක් නැතුව ඔවුන්ට ලැබෙන හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක අපේ දිවයිනේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකටම ඉන්න විහිදෙන විදියට මේ දිනුම් ඇදීම කරන්න. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කොළඹ සිට මඩකලපුවටත් ඒ වගේම යාපනයේ සිට මාතරටත් තියෙන හැම ගමකටම යම්කිසි දිනුම් අවස්ථා ලැබෙන විදිහේ මේක කළා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ජනතාව මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න කියලා. තුන්වෙනි එක තමයි ජාතික මට්ටමේ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් මේ ආරම්භ කරන්නේ. ඒකට රාජ්‍ය සෑහෙන මැදිහත් වෙලා ඒ ව්‍යාපාරයක් කටයුතු කරනවා. මේක හොඳ ප්‍රචලිත කරන්න. ඒ වගේම මහා බැංකුවද අනිකුත් බැංකුද ඒ වගේම තවත් ඉන්න මේ රටේ දැවැන්ත රිටේල් නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන සමාගම්ද මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා.
මේ මාස 6 ඉදිරි මාස 6 තුළ දැවැන්ත ප්‍රචාරණ වැඩපිළිවෙලක් ගේන්න. ඉතින් ඒක හරහා අපි භාෂා තුනෙන්ම හොඳ වැඩසටහන ඉස්සරහට ගේනවා. ගෙනල්ලා ජනතාවගේ හදවතේ මේ QR payment කියන එක හොඳට ගියාපදිංචි වීමක් තමයි අපි මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේකේ ප්‍රධාන නියමයක් වෙන්නේ මේ වගේ ව්‍යාපෘතියක ජනතාව. මොකද ජනතාව හෙට මොකක් හරි කඩේකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි ගෙවීමක් කරනකොට ඕන්ට පුළුවන් නම් මේ ඉල්ලන්න මට QR හරහා ගෙවන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දෙන්න කියලා. මොකද අපි මේක දකිනවා මේ ට්‍රැෆික් ෆයින් ස්ථානීය දඩවල. මොකද ජනතාවට අපි ලබා දීලා තියෙනවා ස්ථානීය දඩ ගවපේ හරහා ගෙවන්න. දැන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටිනවා පොලිස් මහත්තයෙක් ස්ථානීය දඩයක් නිකුත් කරනකොට මට ගවපේ හරහා ගෙවන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ජනතාවට පුළුවන් හෙට ගිහිල්ලා තමන් ගනුදෙනු කරන වෙළඳසැලට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් මට මේ අවස්ථාව දෙන්න මේ QR හරහා ගෙවන්න. ඒකෙන් ඔහුටත් දිනුමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම වෙනදටත් දිනුමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සහ ඒක ඒ හරහා උන්ට ඇත්තටම කාර්යක්ෂමව ওই ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. කිසිම විදියකින් මාරුකාසි පිළිබඳ ගැටලුවක් එන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම අපේ ජනතාවට පුළුවන් තමාගේ තියෙන ඒ වැටුපහරි නැත්නම් තියෙන මුදල් බැංකු ගිණුමක තියන්න මේ අතේ හරි සාක්කුවේ හරි තියාගන්න නැත්නම් මොකද එහෙම බැංකුවේ තිබුණොත් පොලියක් එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇයි අපි පොලියක් ලබා ගන්න තියෙන මුදල් සාක්කුවේ තියාගෙන මුදල් වලින් ගනුදෙනු කරන්නේ? ඊට වඩා හොඳයි ඒක බැංකුවේ තියාගෙන තියලා ඒ ගනුදෙනුවට අවශ්‍ය මුදල විතරක් ඒ වෙලාවේ QR හරහා ගෙවන්න. ඒ වගේම ව්‍යාපාරිකයටත් පුළුවන් තමන් ගන්න මුදල මේ ඒ කඩේ මේ ලාච්චුවේ තබා ගන්න නැතුව කෙලින්ම ඒ වෙලාවෙම බැංකුවට යවන්න. එහෙම ගියාම ඔහුට ඒ වෙලාවෙන් ධම්ම මේ පොලිය එකතු වෙනවා. ඉතින් ඇයි අපි ඒ වගේ තියෙන මේ ඒකට තියෙන බෙනිෆිට්ස් අපි නොදකින්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ මේ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරික තමයි මේ වගේ දේවල් අපි ජනතාවට හොඳට ඒත්තු ගන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තවදුරටත් මේ ගැන මේ තවත් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳට පැහැදිලි මේකේ තියෙන රටකට විදියට මේකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය සහ මේක රජයට තියෙන මේකෙන් වෙන වාසිය ඒ වගේම අපි බැංකු පද්ධතියට මේකෙන් වෙන වාසිය උන්ට පුළුවන් ඔවුන්ගේ තියෙන බැංකු ජාලේ තියෙන වියදම් අඩු කරන්න පුළුවන්. මොකද ඩිජිටල් මාධ්‍යයට ගියාම මේ බැංකුවට මිනිස්සුන්ට එන්න තියෙන අවස්ථාව ඉතාමත් අවම වෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අපේ ජනතාව මේ අපි එළිදක්වන මේ වැඩසටහනේ හරහා මේ QR ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇවිල්ලා ඕන උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගනි. ඒ වගේම වෙළඳුන් මහතුන් ඒකට හොඳට සම්බන්ධ වෙයි. ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳින් ඉෂ්ට කරන්න අපි රජයක් විදියට සෑහෙන වගකීමෙන් කැපවෙලා තියෙනවා. ඒකට උපරිම මේ සහයෝගය දෙන්න කියලා මම සියලුම ජන ප්‍රජාවගෙන් ඒ වගේම ව්‍යාපාරික මහතුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේ තමයි අවස්ථාව අපි මේ රට ඩිජිටල්කරණය කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Honorable Deputy Minister of Digital Economy, Engineer Iranga Veeraratna. And now it is my honor to invite the Chief Advisor to the President on Digital Economy, Dr. Hans Vijay Surya, to address the gathering. His Excellency, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Governor of the Central Bank of Sri Lanka, Honorable Deputy Minister of Digital Economy, Secretary to the President, Secretary to the Prime Minister, Secretary to the Treasury, Secretary, Ministry of Digital Economy, and also other secretaries present here today. A very good morning, Aiboan. I would like to start by placing in context of the overall digital economy aspiration of the government of Sri Lanka and its connection to a cashless, paperless and presence-less economy. An economy where the use of cash is minimized, where the use of paper or written documents is minimized, and also the need to be present face to face in carrying out a transaction. Now, in combination
these three dimensions bring about efficiency, they bring about transparency, and very importantly, inclusivity. Because if you can transact from wherever you are on equal terms, then the service that the government provides to the people of this country, the service that all of you here, the leaders of the financial services sector, provide to the citizens of this country will be equal in its quality, delivery, and availability to every single citizen in the country. Now, one of the founding principles that we have adopted in terms of a digital economy architecture in order to deliver on that promise that I just mentioned is the use of horizontal infrastructure, an approach which prioritizes the establishment of horizontal, shareable infrastructure which everyone can use equally and at low cost. And one of those key infrastructures is the payment network in Sri Lanka. And all of you here, and in particular the central bank, LankaPay, every single financial institution here have over the years built a horizontal payment infrastructure that reaches every part of this country, every citizen, to a level of technology, quality, reliability, which is in fact second to none. Honorable Deputy Minister also stressed on this point. So the problem we have to collectively address as an industry, as drivers of a digital economy, is that of adoption. Adoption is in the hands of the provider and of the consumer. But let us take the onus as providers and facilitators that it's primarily our responsibility. When I say our, everybody here. Primarily our responsibility to make that experience for the citizen frictionless, friction-free, enjoyable, rewarding, and fulfilling, convenient, available, reliable. And if we can achieve that together, since the infrastructure is already in place, I think the gap that we see today in terms of adoption can be filled very, very quickly. The other challenge we will have is to change behaviors. Change how customers engage with you, how they engage with their local mudalali, how they engage with the salesman, how they engage with other family members in terms of financial transactions. And it is our duty to create a pathway for all those engagements to be digital, cheaper than cash to execute, more convenient than cash to deliver, and highly trustworthy and reliable. To do that, I think we need to look beyond transactions. We need to look beyond transactions to ecosystems, to entire networks of financial flows. So we have to look at supply chains. Who supplies the mudalali? Who does the mudalali have to pay? Where does money flow in and out of wallets, in and out of the drawer, as they say, in every single shop, the cash register across the country? We have to examine all those flows and make it worthwhile, convenient, cheaper, profitable for all those transactions to move into the digital space. So if we concentrate on just transactions alone, we will not be able to change that behavior. And that is where the financial services community here need to put on the hat of aggressive innovators, make the impossible possible. And with the innovation talent that we have in Sri Lanka, I have no doubt that with this impetus,
given by the Central Bank, the Bankers Association of Sri Lanka, the fintechs, NBFIs, and everyone here, I think we can make that very transformative change. Last but not least, a very important dimension of this is trust. And I can't think of a more trusted community of service providers than those present here. Banks are the most trusted brands in this country. And if you combine your trust brand with innovation and with a commitment to deliver excellent experience to the citizen, I think the case, the business case you're presenting to every single citizen will be one that the citizen cannot refuse. And to the citizens of this country, my request is experiment, adopt, believe, because the government of Sri Lanka is behind this program, behind the development of a digital economy. The banks, financial institutions of this country are supporting and driving this digitalization program. So we must trust. You and I, as citizens, must trust, and we must make a conscious effort to move into the digital space. Then only will we generate what we call the network effect. If I can encourage 5 of my friends, and the Mudalali, the businessman, can encourage 5 of his peers in the community, and they encourage another 5, very, very quickly, our country, as Honorable Deputy Minister envisioned, our country will move very rapidly along the path of digital transformation. The targets are aggressive. We have all collectively set ourselves a target of multiplying the current 90,000 or so QR transactions per month to 900,000, or call it 1 million, round it off to 1 million transactions per month within the next 6 months. This is not an impossible number. Today, the fuel pass, which is also QR based, makes a citizen use a mobile phone and carry out a validation transaction together with an attendant at a petrol pump. 800,000 transactions per day. Credit card transactions per month is 9 million, which is 300,000 per day. So already the use of QR as a technology is trusted, and there are close to 1 million transactions being performed every day. So our citizens can. Our citizens will. Let's make that experience reliable and essential in their lives. And then we will have the transformation that we aim for. Finally, I would like to thank the Central Bank of Sri Lanka, the Bankers Association, all member banks, non-banking financial institutions, the fintechs, who have come together to make this offering possible in partnership with the Ministry of Digital Economy and GovTech. And this truly is a collective ambition. Api ekamatua darana abhilasha. QR ප්‍රවේශයට සහ QR ගෙවීම් ක්‍රමයේ ප්‍රවර්ධනයට අපි අභිලාෂයක් හැටියට සෙට් කරලා තියෙන්නේ අද 90000ක පමණ ගනුදෙනු ප්‍රමාණය 10 ගුණයකින් මාසයකට ලක්ෂ 9ක් දක්වා වර්ධනය කරන්න අපි සියලු දෙනාම එකමුතුව මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය, ඒ වගේම මහා බැංකුව, ලංකපේ ආයතනය, සියලු දෙනාම ජනතාවත් සමග සමීපව, ජනතාවත් සමග
මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණය ප්‍රමුඛත්වය දීලා මූල්‍ය අන්තර්ග්‍රහණයට ප්‍රමුඛත්වය දීලා එකමුතුව මේ ඉලක්කය කරා යමු කියලා මම සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඩිජිටල් ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ආචාර්ය හාන්ස් විජේසූරිය මහත්මයා අදහස් දැක්වුවේ. ඩිජිටල් කියන වචනය අපට දැන් ආගන්තුක නැහැ. QR කියන වචනය අපට ආගන්තුක නැහැ. මේ තාක්ෂණික මෙවලම් හා සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක් අපට තිබෙනවා. නමුත් මේ දෙයට ආර්ථිකය බද්ධ කරගත් තැනදී ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳව තාමත් අපට තරම්ම හුරු පුරුදු බවක් නැහැ. ඒ නිසා වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉක්මනින් අපේ රටේ ජනතාව අතර මේ ක්‍රමවේදය භාවිත කිරීමේ උවමනාව වඩාත් ඉක්මනින් අප විසින් සිදු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා විශාල නියෝජනයක් අද මේ උත්සව ශාලාව තුළ මේ සභා ශාලාව තුළ දකින්න ලැබෙනවා. ලංකාවේ බොහෝ බැංකු නියෝජනය කරන ප්‍රධානින් බොහෝ දෙනෙක් මූල්‍ය ආයතන නියෝජනය කරන ප්‍රධානින් අද මේ අවස්ථාව නියෝජනය කරනවා. ඒ සියලු දෙනාගේම ශක්තිය එක්කයි මේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය හා සම්බන්ධ QR ක්‍රමවේදය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට අරගෙන යන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. එහි ප්‍රමුඛ වගකීම දරූ තැන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව. මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමන්ටයි මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්මයාණන් ඔබතුමන්ට මේ අවස්ථාව මතන්න. ගරු ජනාධිපතිතුමනි නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමනි අපේ ඩිජිටල් සම්බන්ධ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක හාන්ස් මහත්මයා සහ ජනාධිපති ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලුම ලේකම් මහත්වරුන් ඇතුළු අපේ බැංකුවල සභාපති CEO සහ අනිකුත් සියලුම ෆින්ටෙක් ආයතනවල සහභාගී සමූහටම අවසරයි මුලින්ම විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ ගොඩක් දේවල් සඳහන් කරා අපේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා සහ හාන්ස් විජේසූරිය මහත්මයා මම හිතා හිටියේ මේ ප්‍රායෝගිකව මේ වැඩසටහනේ තියෙන වැදගත්කම සහ කොහොමද මේක වඩාත් ප්‍රසිද්ධ කරන්න කියන අදහස් කිහිපයක් දක්වන්නම්. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා 2018 වසරේ තමයි අපි මේක ලංකපේ ආයතන සමග සම්බන්ධ වෙලා මුලින්ම හඳුනා දුන්නේ. එහෙම බැලුවාම 2018 ඉඳන් මේ වෙනකන් අපි දැකලා ඇමතිතුමා සඳහන් කර විදිහට අපි දැක්ක ප්‍රගතිය ඉතාමත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපි හැමෝම මේක පිළිගන්නවා. එතකොට අපි හිතවල කල්පනා කරනවා ඇයි මේ QR payment කියන එක වඩාත් පිළිතුරුනේ නැත්තේ පහුගිය කාලය තුල කොතරම් මේක ගැන හඳුන්වා දුන්නත්. අපි බැලුවොත් online payments, SEPs, RTGS අපේ payment system එක කියන එක අපි ඕනම රටක තියෙන හොඳම ක්‍රමය අපේ දැනට අපේ රටේ තියෙනවා. ඒව ඇත්ත වශයෙන්ම බැලුවොත් මාසිකව වාර්ෂිකව ඉතා හොඳින් වර්ධනයක් වෙනවා. ඒතකොට එහෙම වර්ධනය වෙද්දී අපි QR ගෙයින් විතරක් එහෙම වර්ධනය වුණේ නැහැ. ඒතකොට එතෙන්දී මම හිතන්නේ අද වැදගත්කම තියෙන්නේ මේ ඒ වෙච්ච වර්ධනය නොවීමේ හේතුව අනුව යම්කිසි ආකාරයක තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමට හඳුනාගත්ත කරුණු දෙකක් විශේෂයෙන් අද මේ හඳුනා දෙන එක තමයි වැදගත්. මම හිතන්නේ ඒක විශාල පිම්මක් ඉදිරියට යන්න හේතුන පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පළවෙනි එක තමයි මේ රුපියල් 5000ට අඩු ගෙවීම් සඳහා කිසිම වියදමක් නොකර ගණන් කිරීමේ හැකියාව. ඒ ගැන එකතු වීම ගැන ශ්‍රී ලංකා බැංක් ඇසෝසියේෂන් එක සහ අනිකුත් සම්බන්ධ ලංකපේ ආයතන වලට මගේ මුලින්ම ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනේ. යම් කිසි ආකාරයක වියදම Taman දරා ගැනීමට එකඟ වීම එක ලොකු දායකත්වයක්. එතෙන්දී අපි දකින්නේ අර යම් කිසි කෙනෙක්ගේ තියෙනවා නම් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් මේ වියදමක් යනවා කියන එක. එතකොට මේක එතනින් අයින් කරනවා. විශේෂයෙන් අපි දකින්නේ අර ඇමතුම් අසං කරවයි කුඩා වෙළඳසල් වල ඒ වෙළඳසල් ක්‍රියාත්මක වෙන ඉතාම පොඩි ලාභයකින්. ඒ නිසා තමයි ඒ කුඩා වෙළඳසල් දැනටත් කාඩ් පේමන්ට්ස් උනත් පහසුවන් දෙන්නේ නැහැ. මොකද කාඩ් එකක ඊට වැඩිය කමිෂන් එකක් යනවා. මේකට යම් කිසි කමිෂන් නිසා ඒගොල්ලෝ කුඩා ලාභය තුල ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ මේක යම් කිසි මුදලක් වෙන් කරන්න. එතකොට මේ 5000ට අඩු ට්‍රාන්සැක්ෂන් වල අය කිරීමේ තොරව තුල අපි හිතන්නේ විශේෂයෙන් කුඩා වෙළඳසල් සුපර් මාකට් වගේ යන්නේ කුඩා සුපර් මාකට් වගේ වල ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා කාඩ් පේමන්ට්ස් වලින්. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක කරගෙන ඒකේ ප්‍රොමෝෂන් පැත්තකුත් තියෙනවා. කිසි ඩිස්කවුන්ට් හම්බ වෙනවා. ප්‍රොමෝෂන් තියෙන නිසා එන්කරේජ්මන්ට් එකක් උනන්දුවකුත් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩ පිළිවෙල තමයි මෙතෙන්දී අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට කුඩා වෙළඳසල් වලට ඒ තියෙන කන්සර්න් එක තමන්ගේ ගිණුමෙන් කොටසක් අඩු වෙනවා කියන එක දැන් මෙතන අයින් කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් අයට. ඒකෙන් තමයි අර එමතුමා කිව්වාගේ 99%ක්ම තාම කුඩා වෙළඳසල් වල ගම් හරහා ගියාම කවුරුවත් මේක තියෙනවා. සමහරවිට තියෙන කෙනා වුණත් මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක මේසයට තියන් ඉන්නවා එළියට දෙන්නේ නැහැ. ඇහුවොත් විතරයි සමහරවිට දෙන්නේ. හේතුව අර මුදල නම් ඒක ප්‍රශ්නයක්.
අනිකුත් එතකොට ඒක ඇඩ්‍රස් වෙනකොට මේකෙන් දෙවෙනි කාරණේ තමයි අර P2P පුද්ගලයා සම්බන්ධ ගිණුම් අපි ගත්තොත් ඕනම රටක් ගණදුන වල විශේෂයෙන් ඉන්දියාව විශේෂ ප්‍රචලිත වෙන ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේක පාවිච්චි කරන පුද්ගලයා කන්සියුමර් පාරිභෝගිකයා වෙළඳසැලට ගිහිල්ලා විතරක් නෙවෙයි Taman ගණදුන කරන්නේ. ඊටත් වඩා දැන් 99% කුඩා වෙළඳසැල් වල කරනවා ගණදුන කරනවා මේක එළිය හිටියත් මේක ඒ කට්ටිය අතුරුනවත් එක්කම ඊටත් වඩා විශාල ගණදුන ප්‍රමාණයක් මුදල් වලින් කරන්නේ පුද්ගලයන් අතර. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපේ ගමක නිෂ්පාදනයක් ගත්තොත් කෘෂිකාර්මික පැත්තෙන් ගත්ත විශාල වශයෙන් ගම්බද පතක් තියෙන තමන්ගේ විනිෂ්පාදනය එළවලු නිෂ්පාදනය තමන්ගේ එදිනදා වැඩ කරන කෙනා කුලිය ගෙවීම යම්කිසි ළඟ තියෙන කඩේ බඩුවක් ගිහලා ගැනීම මේ හැම දෙයකදීම මුදල් අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද ඒක පුද්ගලයාට ගෙවීම පහසුකම් එතකන් තිබුණා මම හිතන්නේ මේක තමයි විශාලම වැදගත්ම වෙනස මේ සැරේ සිදු කරන එතුමාගේ උදාහරණ විදිහට තමන්ගේ වී ටික අරන් ගියාම වෙළඳ ළඟට මුදලාල ළඟට තමන්ගේ එළවලු ටික අරන් ගියාම ගමට එන පුද්ගලයා හෝ අරගෙන ගියාම වෙළඳ පළට එතකොට දැනටම තියෙනවා බැංකු ගෙනදුන කරන්න පුළුවන්. නමුත් බැංකුවක් ගෙනදුන කරනකොට ගිහිල්ලා වෙළඳට කියන මගේ බැංකු ගිණුම මේකයි ගිණුමක් හරියට කියනවා බ්‍රාන්ච් එක කියන්න ඕන ඉලක්කම කරදුනොත් ඒක එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ OTP එක වරද්දගත්තොත් ඒක එන්නේ නැහැ. ඒක ලොකු ක්‍රියාවලියක් මෙතන. ඒක අපහසුයි. දැන් මේක QR කෝඩ් එකේ සාර්ථකත්වය මම දකින්න විශේෂයෙන් රට පුරාම ඉතාම පහසුවෙන් ප්‍රතිමත් වගේ පෙට්‍රල් ඩීසල් වලට QR එක දැම්මම ඉතාම පහසුවෙන් අවස්ථා දෙකේදීම ජනතාව පුරුදු වුණා. මොකද ඒකට අරක print කරන් අරන් යන විතරයි ඕනේ. account number මතක තියාගන්න මුකුත් ඕනේ නැහැ. මේක පෙන්වුවාම කෙලිම පුද්ගල හරහා පුද්ගල ගණන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි මම දකින්නේ විශාලම මෙතන ජනප්‍රියතාවය එන්න හේතුව කිසිම කෙනෙක්ට තමන් ගමේ ඉන්න මිනිස්සයාට මුදල් අතේ තියන් ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අර print කරලා කොලේ විතරක් තියාගන්න. ඒක 30 සීලම තොරතුරු තියෙනවා. මේක පෙන්වුවාම ඕමන ගණන්දුවක් තමන්ට කරන්න පුළුවන් අනිත් එක්කනට කරන්න පුළුවන් මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. එතනින් තමයි මේක මම හිතන්නේ වඩාත්ම ප්‍රචලිත වෙන්න තියෙන ඉතාම විශාල දේ. අනිකුත් එක තමයි ඒකේ වියදම නැති එක දෙවෙනි කාරණේ බැංකු හරහා කරනවට වැඩිය. අනිකුත් එක තමයි අර තියෙන කාඩ් වල තියෙන ඒවායි තියෙන ප්‍රොමෝෂන් කැම්පේන් එක. මම හිතන්නේ ඒකත් ඉස්සුවතන්ත වෙන්න ඕන. මෙතුමාට ඒක හඳුනා දීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොමෝෂන් එක තුලින් යම්කිසි උනන්දුවක් ඇති වෙනවා යම්කිසි ආකාරයක් මේ තුලින් භාවිත කිරීම තුලින් යම්කිසි රිවෝඩ් එකක් කරනවා. දැන් කාඩ් වල කරනාට අපි දන්නේ එකතු වුණාම පොයින්ට්ස් එකතු වුණාම අන්තිමට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම්කිසි දෙයකට. මෙතනත් ඒ වගේ උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රමවේද හරහා මම හිතන්නේ ප්‍රායෝගිකව ප්‍රතිචාර කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අත් වශයෙන්ම ලොකු වක්කීමකුත් තියෙනවා. විශේෂයෙන් බැංකු නොන් මුල් ආයතන සහ ෆින්ටෙක් ආයතන වලට. ඒකේ අනිකුත් වැදගත්කම තමයි මම කියන්න මෙතනදී ඇයි ජනතාව වඩාත් පෙළඹෙන්නේ තාමත් තමන්ගේ අතේ මුදලෙන් ගණන් අවසන් කරන්න. මොකද මුදලේ තියෙන විශ්වාසය. අතේ තියෙන සල්ලි දුල්හරි ගත්තට පස්සේ ඒක තමන් ලැබුණ කියන විශ්වාසයේ ට්‍රස්ට් එක තියෙනවා. ඒතර මේ QR payment වල තියෙන වැදගත්කම ජනතාවගේ විශ්වාසය ඇති කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් මේ ආයතන වල තමයි. ගණදුනුව පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව විශේෂයෙන් හැම වයසකම තියෙන ජනතාවට මේක හේතු ගැනීම සහ පුරුදු කිරීම. ඒත් එක්කම මේ ගණදුනුව සීම්ලස් විදියට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වෙනවා කියන එක විශේෂයෙන් මේ කාලේ තියෙන මේ තාක්ෂණීය දියුණුවත් සමග අපි දන්න විශාල වශයෙන් වංචා ස්කෑම්ස් ඒ වගේම ඒ මුදල් නැතිවීම වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ජනතාවගේ යම්කිසි පසුබිමක් ගැන යම්කිසි ආකාරයකට අපි දන්නවා කාඩ් එක පාවිච්චිනේ කාඩ් එකේ යම්කිසි වෙලාවක තමන්ගේ කාඩ් එක OTP එක ෂෙයා කරලා හරි නැති වුණොත් මුදලක් නැතිවම ඊට පස්සේ මේ පුද්ගලයා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේක. ඒකත් මේකේ ඉතාම වැදගත්. අනිත් විශේෂ පණිවිඩය මට කියන්න තියෙන්නේ මේ බැංකු සහ මුල්‍ය ආයතන ෆින්ටෙක් වලට මේ QR payment ගණදෙනුව සුරක්ෂිතව ජනතාවට විශ්වාසයක් ඇති වෙන විදිහට තාක්ෂණය ඒ ආකාරයට තියෙන්න ඕන. යම්කිසි ආකාරයක කෙනෙක්ට හිතුණා මේක කරලා වැරදුනා කියලා ඊට පස්සේ ගිල යොමු වෙන්නේ. ඒක නිසා මේක තමන්ගේ සිස්ටම්ස් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න එක ඒක ආයෝජනය කළා ඒ සඳහා පහසුකම් තවදුරටත් පහසු කිරීම මුල්‍ය ආයතන සහ ෆින්ටෙක් ආයතන වල ලොකු වක්කීම. එහෙම තුලින් තමයි මේක විශ්වාසය අධි කිරීම තුලින් තමයි ජනතාව පෙළඹෙන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ. පළවෙනි එක කොස්ට් එක අඩු කිරීම, දෙවෙනි එක ප්‍රතිචාර කිරීම හැම පුද්ගලයා අතරම ඕනම වෙලාවක ඕනම තැනක කඩේකට යන්නත් ඕනේ, ඇටිමට යන්නත් ගමේ තියෙන හම්බෙන මනුස්සය ගණන් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක උනන්දුව සහ මේ ඒකේ තියෙන විශ්වාසය. මේ කරුණු තුන සපුව කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේක
ඉතාම ශීක්‍රයෙන් අර අපේ හාන්සිල්ස මහතිරු වගේ 90000ක් වෙන මාසයක මම හිතන්නේ මිලියන දක්වා වැඩි කර ගැනීමට අපහසු වන්නේ. ඒ සඳහා ඔබ හැමෝගෙම සහයෝගය සහ ඒ උනන්දුව ඒ වගේම ජනතාවගේ දැනුවත් කිරීම ඒ ප්‍රචලිත මාකටිං ව්‍යාපාරය අපි මහ බැංකුව විශාල සහයෝගයක් ගන්න ඒත් එක්කම අමාත්‍යාංශයේ මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි මේක සාර්ථක වෙයි කියලා මම හිතන්නේ. මේ අවස්ථාව අපි මෙතෙක් කල් ක්‍රියාත්මක කර වැඩිය විශාල පිම්මක් ඉහළට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් කියලා මම දකිනවා. ඒ සඳහා හැමෝගෙම සහයෝගය සහ සාර්ථකත්වය ලැබෙන ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම වැඩසටහන අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much for enlightening us. And ladies and gentlemen, we now move into a defining moment, a live demo that really brings this initiative to life. In the next few moments, you'll see just how simple, seamless, and powerful QR person-to-person transactions can be in everyday use. தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு என்பது சவாலான ஒரு விடயம் அல்ல. அது பழக்கத்திலும் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற முறையிலுமே இலகுபடுத்தப்படுகின்றது. அந்த வகையில் தேசிய QR கட்டண முறையில் பலவிதமான நன்மைகளை எமது மக்களுக்கு வழங்குவதற்கு பலவிதமான அம்சங்கள் இந்த திட்டத்தில் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதனை நாங்கள் நினைவுபடுத்திக் கொள்கின்றோம். அந்த வகையில் பொதுமக்களுக்கு ஒவ்வொரு QR பரிவர்த்தனையும் ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது. மேலும் பர்சன் டு பர்சன் P2P என்கின்ற இந்த முறை மூலமாக நபர்களுக்கிடையில் கொடுக்கல் வாங்கல்களை இலகுவாக செய்யக்கூடிய வசதியும் இருக்கிறது. தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த P2P பர்சன் டு பர்சன் எவ்வாறு கொடுக்கல் வாங்கல்களை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பான ஆரம்ப முறையை இப்பொழுது நாங்கள் அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட போகின்றோம். இந்த செயல்முறைக்கு தலைமை தாங்குவதற்காக ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களுடைய தலைமையில் P2P முறையை இப்பொழுது நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். මහ බැංකුව අධිපතිතුමාට සඳහන් කළා වගේ පුද්ගලයන් අතර සිදු කරන ගනුදෙනු මේ QR ක්‍රමවේදය භාවිත කරමින් අපිට සිදු කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. නමුත් මේ මෙතෙක් කල් අපට ආගන්තුක කාර්යයක් බවට පත් වෙලා තිබුණේ. නමුත් අද සිට ඔන්න ඔබට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙලා තිබෙනවා. එහි පළමු කාර්යභාරය සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයකරු ජනාධිපතිතුමා සහ මහ බැංකුව අධිපතිතුමන් අතර P2P අලුත් සංකල්පයක්. මේ අලුත් සංකල්පය වඩාත් කාර්යක්ෂම සංකල්පයක්, වඩාත් විශ්වසනීය සංකල්පයක්. ඩිජිටල් ක්‍රමවේද ඔස්සේ නොයසේ නම් QR ගෙවීම් ක්‍රමවේදය ඔස්සේ මේ සිදු කරන්න නියමිතයි. කරු ජනාධිපතිතුමා සහ ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්මයා අතර මේ P2P ගනුදෙනුව මේ මොහොතේ සිදු වෙනවා. ඇති අවස්ථාවට සහභාගී වීම සඳහා මම බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඩිජිටල් ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉංජිනේරු එරංග වීරරත්න මහත්මයාට ඒ වගේම ජනාධිපති ඩිජිටල් ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ආචාර්ය හංස ජයසූරිය මහත්මයාට මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන ලෙස ආරාධනා කරනවා. P2P පුද්ගලයන් අතර ගනුදෙනු කිරීමේදී මෙතෙක් කල් අපට භාවිත කරන්න සිදු වුණු ක්‍රමවේදය පිළිබඳව මීට පෙර මෙහිදී අදහස් දැක්වීමක් සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ QR ක්‍රමවේදය භාවිත කිරීම ඔස්සේ අපට පුළුවන් පුද්ගලානුබද්ධව පුද්ගලයන් අතර ගනුදෙනුව වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිද්ධ කරන්න. ඒ වඩාත් විශ්වසනීයයි, වඩාත් ඉක්මන්, ඒ වගේම වඩාත් කාර්යක්ෂමව වඩාත් ඵලදායී ලෙස සිදු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එහි ගනුදෙනුවයි දැන් ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ මහ බැංකුව අධිපතිතුමන් අතර සිදු වුණේ අපි අත්පොලසන් හඩකින් මේ අවස්ථාව අපි වහරගමු. මෙතෙන් සිට මේ රටේ ගනුදෙනුකාර භවතුන්ට තමන්ගේ එදිනෙදා ගනුදෙනු සිදු කිරීමේදී මේ ක්‍රමවේදය භාවිත කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉන් අනතුරුව අපි සූදානම් P2M ක්‍රමවේදය ගරු ජනාධිපතිතුමා අතින් ආරම්භ කරන්න. අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ඕනෑම තැනක ඕනෑම ස්ථානයක පවතින ව්‍යාපාරයකින් භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තට පස්සේ මේ QR ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අපේ ගෙවීම් කරන්න පහසුකම සැලසෙනවා. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම සඳහා මා ආරාධනා කරනවා අරන්දිල් පොතේචු මහත්මයාටත් ඒ වගේම දිනුක පෙරේරා මහත්මයාටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහකාර අධිපති චමින්ද බණ්ඩාර මහත්මයාටත් ආරාධනා කරනවා. තාක්ෂණය අලුත් තාක්ෂණය වඩාත් දියුණු වෙනවා. මේ කතා කරන මොහොතේදී තාක්ෂණය ඉස්සරහට යනවා. ඊට අනුබද්ධව අපේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා ඉටු කරගත යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් ඔන්න අලුත් ක්‍රමවේදය නැත්නම් මෙතෙක් කල අප ළඟ තිබුණු ක්‍රමවේදයට අමතරව P2P ක්‍රමවේදය අපි හඳුන්වනවා. 1,200 rupees. ඒ වගේම මෙතෙක් කල භාවිත කළ ක්‍රමවේදයක් බවට පත් වුණු QR ගෙවීමේ ක්‍රමය වඩාත් සක්‍රියව සිදු කරන්න අවශ්‍ය කරන බව අප මෙහිදී ඔබට සඳහන් කරනවා. ඒ පළදෙනු ඒ වෙනුවෙන් වූ කාර්යභාරය ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනිකුත් සම්භාවනීයන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතුව අප මෙහිදී
ආරම්භ කරනු ලැබුවේ. එක්තරා විදිහකින් අලුත් ජවයක් අලුත් ශක්තියක් මේ කතන මේසෙදී සඳහන් වුණා වගේ බොහොම ඉක්මනින් කෙටි කාලයක් තුළදී මේ ගනුදෙනුකාර බහතුන්ගේ ප්‍රමාණය දස ගුණයකින් ඉහළ නැංවීම කෙටි කාලයක් තුළ දස ගුණයකින් ඉහළ නැංවා ඩිජිටල් ගනුදෙනු ක්‍රියාවලිය සඳහා රටවාසී ඔබ එකතු පහදු කිරීම මේ වැඩසටහනේ අරමුණයි. අප දැන් සූදානම් මේ ක්‍රමවේදය කොයි විදිහටද සිද්ධ වෙන්නේ මේ පිළිබඳව කෙටි හඳුනා ගැනීමක් කරන්න අප මේ වීඩියෝ සටහනින් ඒ පිළිබඳව වැඩි යමක් අවබෝධ කරගමු. Well, across Sri Lanka, QR payments are already becoming part of everyday life, from busy cities to neighborhood stores as well. So we just witnessed how person-to-merchant transactions happen across the country. I would now like to invite the President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, His Excellency Anura Kumara Dissanayake, to address the gathering. தேசிய QR கட்டண சமூக வரைபடத்தல் நிகழ்விலே அடுத்த அம்சத்திற்கு நாங்கள் செல்ல போகின்றோம். P2M வீடியோ மூலமாக இந்த முறை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றது, எவ்வாறு இலகுவாக மக்கள் மத்தியில் இந்த பழக்கத்தை நாங்கள் கொண்டு செல்லலாம் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் வீடியோவில் பார்த்திருந்தோம். அடுத்ததாக இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக. ඩිජිටල් ලෝකයක් සමග ලංකාව ගලපා ගැනීමේ උවමනාව පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමනි ජනාධිපතිවරණයේදී ඔබතුමා අපට නිරන්තරයෙන් සඳහන් කළා. ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සැකසී ඔස්සේ රට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උවමනාව පිළිබඳව එහිදී ජනතාව විශ්වාසය තැබුවා. අද අප මල් පල ගන්වමින් ඉන්නේ එහි එක් යථාර්ථයක්. මා දැන් ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය කරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමන්ට මේ අවස්ථාව අමතන්න. කරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, මහ බැංකුව අධිපතිතුමනි, ඩිජිටල් පිළිබඳ අපේ ජනාධිපති උපදේශකතුමනි, ජනාධිපති ලේකම්තුමා ඇතුළු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුනි, නිලධාරි මහත්වරුනි, සහභාගී වෙලා ඉන්න සම්භාවනීය අමුත්තනි. අපි හිතනවා අපේ ආර්ථිකයේ සහ අපේ සමාජයේ අපි හිර වෙලා ඉන්න තැනක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රධාන තැන තමයි අපේ ගනුදෙනු, අපේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්, අපේ සමාජ දත්ත නිසි පරිදි විනිවිද භාවයකින් යුතුව එක් රැස් කරගන්න සිදු වී තිබෙන අසමත්කම. ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය. දැන් උදාහරණ කිහිපයක් මම ඔබට දෙන්නම්. දැන් අපි බැලුවොත් අපි රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් තිබෙනවා, මගේ වැදගත් ප්‍රතිපත්තියක්. අපි සහනාධාර ලබා දිය යුතු වන්නේ ඉලක්ක සහගත ප්‍රජාවට. සහන ලබා දී ඉලක්ක සහගත ප්‍රජාවට. නමුත් ඉලක්ක සහගත ප්‍රජාව අපි තෝරාගන්නේ කෙසේද කියන ගැටලුවට මුහුණ දෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් තවත් පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපි ඉන්ධන මිල විශාල ලෙස ඉහළ ගියා මේ අරබුදයත් එක්ක. නමුත් අපි පැති දෙකකින් බැලුවා. එක පැත්තකින් අපි ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම අපේ ආර්ථිකයට කවරාකාර බලපෑමක් ඇති කරාවිද? දෙක, ඉන්ධන ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන තෙල් සංස්ථාව ඇතුළු අනෙකුත් සමාගමකට කවරාකාර බලපෑමක් ඇති කරාවිද? ඒ දෙකම අපි සංසන්දනය කරන්න ඕන. විශාල මිල ඉහළ දැමීමක් පෙරලා අපේ ආර්ථිකය ඇකිලීමකට භාජනය කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් නියමිත පරිදි මිල නොගැලපීම විසින් අපේ ආයතන පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්න බැරි අර්බුදයකට මුහුණ දෙනවා. අපි මේක දැන් සමතුලිත කරගන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒතර වඩාත් යෝග්‍ය කුමක්ද? ඉලක්ක සහගත ප්‍රජාවට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා දීම. ඒක තමයි වඩාත් යෝග්‍ය. නමුත් අපි ඒ සඳහා දත්ත කොහෙන්ද එක්රැස් කරගන්නේ කියන ප්‍රශ්නට අපි මුහුණ දෙනවා. දැන් අපි තීරණය කරන් තියෙන කුමක්ද? ඩීසල් සඳහා රුපියල් 100 දක්වා සහනාධාරයක් ලබා දෙන්න. මේ වෙළඳ පොලේ සිද්ධ වෙන උච්චාවචන දෙස බලලා තාමත් අපිට කියන්න බෑ තව සතියකින් ඉන්ධනවල මිල කොතර ඉහළ ආවිද කියලා. ඒ අනුව අපි මොකද කරන්නේ? රුපියල් 100 දක්වා සහනාධාරයක් ලබා දෙන්න තීරණය කළා තිබෙනවා. දැන් මේ සහනාධාරයේ වැඩිම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ කාටද? සාමාන්‍ය ගමේ කෙනෙක් ගත්තොත් මම දැන් ඩීසල් ලීටර 5ක් ගත්තොත්
එයාට ආණ්ඩුවේ සහනාධාරය රුපියල් 500යි. ලොකු වාහනයකට ඩීසල් ලීටර 100ක් ගැහුවොත් ඒතර 100ක් එවැනි වාහනයක් පාවිච්චි කළ හැකියි කවුද කියලා අපි දන්නවා. ඒතර ඔහුට ආණ්ඩුවේ සහනාධාර රුපියල් 10000යි. ඒතර ප්‍රශ්නයක් පැනනගිනවා. එමුනම් මේ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කර ගැනීම සඳහා අපි යම් දත්ත පද්ධතීන් පිළිබඳව සහ දත්ත එක්රැස් කිරීම පිළිබඳව අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ වගේ ඉතාමත් වැදගත් ශාස්ත්‍රයක් තමයි මම හිතන්නේ මේ ගනුදෙනු. අපිට ඉතාමත් ඩිජිටල් වේදිකාවන් හරහා අපි ගනුදෙනු වෙනවා නම් ඒ ගනුදෙනුවෙන් පෙන්눔 කරන තමන්ගේ ආර්ථිකයේ මට්ටමේ ස්වභාවය. ඒක අපිට යම් නිර්ණායක බවට පත් කරගත හැකි කාටද අපි සහනාධාර ලබා දී යුතු වන්නේ. ඒ වගේම අපි සහනාධාර ලබා යුතු ආකාරය ඒ සඳහාම පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද? ඒකත් වෙන්න ඕනනේ. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි පොහොර සහනාධාර දෙන පොහොර සහනාධාර දෙන්නේ අපි හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 25000ක සහනාධාරයක් ලබා දෙනවා. හැබැයි අපිට තියෙන සාධකය මොකද්ද? ඒ 25000 උපයෝග කරගෙන පොහොරම ගන්නවද? අපිට එහෙම මැනීමක් නැහැ. අපි පාසල් දරුවන්ට පාසල් පොත්පත් මිලදී ගැනීම සඳහා අඩු ආදායම් ලාභීන්ට රුපියල් 6000ක දීමනාවක් ලබා දෙනවා. අපිට තිබෙන සහතිකයේ කුමක්ද? වුන් පොත්පත්ම මිලදී ගනිමිට. අපි අස්වැසුම මම හිතන ලක්ෂ 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක පෞල් සංඛ්‍යාවකට අපි අස්වැසුම ලබා දෙනවා. ඒ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනය අස්වැසුම ලබා අඩුම තරමේ තමන්ගේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම සඳහාවත් වියදම් කරාවිද? අපිට මැනීමක් නැහැ. එනිසා මේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයන්ගෙදී මා හිතනවා විශේෂයෙන්ම අපේ මේ ඩිජිටල් පද්ධතියෙන් හරහා කරන ගනුදෙනු වලට අපි අවතීර්ණ විය යුතුයි. ඒක තමයි අපිට අපි අපේක්ෂා කරන ඉලක්කවලට මේ සහනාධාර සාරජී ගෙවීම අපිට යොමු කර හැකි වන්නේ. ඒ නිසා අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කර සෑම ශාස්ත්‍රිකම මම හිතන්නේ මේ ආදී ශාස්ත්‍ර ගණනාවත් මේ සෑම ශාස්ත්‍රික මම හිතනවා අපි මේ පද්ධතියෙන් ඇතුළට අපේ ගනුදෙනු ඇතුළත් කළ යුතුයි. ඒක වඩාත් විනිවිද භාවයෙන් යුතු කාර්යක්ෂම විශ්වාසනීය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි ක්‍රමානුකූලව අපේ මේ අවිධිමත් ආර්ථිකයේ පංගුව ක්‍රමානුකූල විධිමත් ආර්ථිකයකට අපිට කැඳව ගන්න පුළුවන්. අපේ අද ආර්ථික විශාල පංගුවක් තිබෙන අවිධිමත් ආර්ථිකයක් ක්‍රමානුකූලව අපි අවිධිමත් ආර්ථිකයේ විධිමත් ආර්ථිකයකට අපි කැඳවා ගැනීම අපේක්ෂාවක් තිබෙනවා. ඒ පස්සෙන් බැලුවත් අපි මේ ඩිජිටල් කරණයේ වැඩසටහන අපේ ප්‍රමුඛතා වැඩසටහන. තව ශාස්ත්‍ර ගණනාවක් තියෙන අතර මේ ගනුදෙනු ශාස්ත්‍රය ගැන කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේක ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවක්. අපි දැනට සැලසුම් කළා තිබෙනවා ඩොලර් බිලියන 15ක ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ ඉලක්කයක් අපිට තිබෙනවා. මේක අපේ ඉලක්කයේ තිබෙන්නේ මේ ඩිජිටල් ශාස්ත්‍රයෙන්ම ඩොලර් බිලියන 15ක ආර්ථිකය නෙවෙයි ඩිජිටල් කිරීම හරහා කුෂ්කර්මාන්තයට ඒ කාර්යක්ෂමතාවය කැඳවීම හරහා ඒ නිර්මාණය වෙන ආර්ථිකේ පංගුව. අනිකුත් සුළු මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා මෙම ඩිජිටල් කරණය ඇතුළු කිරීම හරහා එහි ඇතිවන කාර්යක්ෂමතාවය හරහා අපේ ආර්ථිකයට ඇති කරන ඉදිරි බලපෑම් මේ ආදී අපි විශේෂ අවධානයක මේ කරමින් තිබෙනවා. නමුත් තාමත් අපි ඊටමත් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අපි ඊට කලින් කතා කරපු ඉදිරිපත් කළ පරිදිම තාමත් අපි විධිමත්ව මේක ප්‍රචලිත කරන්න අසමත් වී තිබෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය. හැබැයි අපේ සංස්කෘතිය බැලුවොත් අපි මේ ගනුදෙනුත් එක්ක ඊටම සමීප සංස්කෘතියක් අපිට තිබෙනවා. විශේෂයෙන් බැංකුත් එක්ක. සාමාන්‍ය මට මතක එක කාලයක් තියෙනවා දරුවා ඉපදෙනකොටම බැංකු පොතක් ආරම්භ කරන එක සංස්කෘතියේ කොටසක් වෙලා තිබෙනවා. තමගේ වැටුපෙන් මාසික ලැබෙන දීමනාව යම් කොටසක් දරුවා වෙනුවෙන් තැන්පත් කිරීම අපේ සංස්කෘතියේ කොටසක් වෙලා තිබෙනවා. අපේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දේදී විශේෂම ගත්තොත් ගනුදෙනුව නැකතට සිද්ධ වෙමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ ගනුදෙනුව මේ තැන්පත් මේ බැංකු පද්ධතින් අතර ඊටම දියුණු සංස්කෘතියක් සහ බැඳීමක් අපේ ජනප්‍රජාව තුළ තිබෙනවා. හැබැයි අපි අසමත් වී තිබෙන මොකද මේ බැඳීම පැරණි කඩදාසියේ පොතේ සිට නව පද්ධතින් දක්වා පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අපි අසමත් වෙලා තිබෙනවා. අසමත් වූ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අපි ගොඩනගා ගැනීම සඳහා හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ඒක තමයි දැන් අපි හමු තියෙන අභියෝගය. අපි උත්සාහ කරන්නේ මොකද්ද?
මෙවැනි සංස්කෘතියක් තියෙන ජනපජාවක් තුළට කොහොමද මේ නව ගෙවීම් පද්ධතියෙන් අපි ගෙන යන්නේ කියන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන අභිලාෂය. මේක තමයි ප්‍රධාන අරමුණ දෙන්නේ. ගනුදෙනු පිළිබඳව මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බැංකුත් එක්ක දෛනිකව ගනුදෙනු කරනවා, තැන්පත් කිරීම ගනුදෙනු කරනවා, ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා, පුද්ගලයන් ගනුදෙනු කරනවා. හැබැයි පැරණි ගනුදෙනුවේ ආකාරය අපි කොහොමද මේ නව පද්ධතීන්ට මේ ගනුදෙනු අපි ප්‍රචලිත කරන්නේ කොහොමද කියන අභියෝගය තමයි මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනා හමුවේ තිබෙන්නේ. ඒක මම හිතන ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් අපේ මාධ්‍ය ප්‍රචාරණ සමාජය අවදි කිරීමේ පුළුල් වැඩසටහනක් අවශ්‍යයි. දැන් QR කේතේ කිව්වොත් ඔළුවට එන්නේ කොහොමද? QR කේතේ කිව්වොත් ඔළුවට එන්නේ ඉන්ධන සීමා කිරීම සඳහා තිබෙන මෙවලම. හරිද? මේකට මම දැක්කා අපේ කාමාත්‍යවරයෙක් කිව්වා පොහොර QR කේතේ හරහා පොහොර ලබා දෙන්න සූදානම් කියලා. ඒතකොට සමාජ මතයක් ගොඩ නැගුවා පොහොරත් කපන්න තමයි යන්නේ. ඒකට මේ QR කියන එක අන්තිමට ලඝු වෙලා තියෙන කොටින්ද සීමා කිරීම වලට. ඒකට දැන් ගනුදෙනු වලටත් આવොත් වෙන්න පුළුවන්. අර ගනුදෙනු සීමා කිරීමක්ද මේ කරන්න හදන්නේ. එනිසා මම හිතනවා අපිට දැන් අවශ්‍යයි ඊට වඩා මේ ඩිජිටල් කරණය පිළිබඳ ඩිජිටල් පද්ධතීන් අරා මේ ගනුදෙනු කිරීම මීට වඩා මම හිතනවා සමාජ අධ්‍යාපනික වැඩසටහනකුත් අවශ්‍යයි. අපි ඩිජිටල් අමාත්‍යාංශයෙන් අපි මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. විශේෂ වැඩසටහනක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒතර අපේ ගනුදෙනු ගත්තොත් අර අපේ රටේ සංස්කෘතිය සහ බැඳීම් එක තියෙන ගනුදෙනු වල ස්වභාවයත් විශාල වෙනස්කම් තියෙනවා. දරුවා පාසලට යනකොට අතට මුදල් ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ඒ ගනුදෙනු කොහොමද අපි මේ QR සිස්ටම් එකට ගේන්නේ? ඒතර අනිත් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දරුවට කොහොමද අපි පාසලට යනකොට කීයක් හරි අතට දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි සංස්කෘතියනේ මොකක් හරි. ඒතර යාට ෆෝන් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. ෆෝන් එකක් දෙන්නත් බෑ. ඒතර අපි මේ පද්ධතියට අපිට එන්නත් ඕන. ඉතින් ඒක අලුත් දැන් අපිට තියෙනවා. මම කියන්නේ අලුත්. ඒ කියන්නේ අපේ අර ගනුදෙනු තියෙන හරිය අර ඊටම සීමාකාරී ගනුදෙනු වෙන අපේ සංස්කෘතිය ඇතුළෙම ගනුදෙනු වල විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අලුත් අවුරුද්දට ඇවිල්ලා බුලත් අතක් දීලා වඳිනකොට ඉස්සරහ සාමාන්‍ය පොඩි අය දිගටම වැඳගෙන යන වැඩිපුර මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඒකට ඒකත් යම් ගනුදෙනුවක්. ඒක කොහොමද මෙතෙන්ට ගේන්නේ? මම හිතන්නේ මේක අර ඒ කියන්නේ දැන් හුදු ව්‍යාපාරිකය සහ පාරිභෝගිකය අතර සිද්ධ වෙන අර ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවකට පමණක් සීමා වෙනවද? ඉතින් පුද්ගලයෙක් අතර සිද්ධ වෙන හුදු මුදල් හුවමාරුවකට පමණක් සීමා වෙනවද? මම හිතන්නේ එහෙම කරොත් මේක සංස්කෘතිය බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තෝරාගත්තු ශේස්ත්‍රවල. හැබැයි සංස්කෘතිය බවට පත් වෙන නම් මේ QR ගනුදෙනුව අපේ සමාජයේ අර බැඳීම් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන ඓතිහාසික ගොඩනැගීම් එක්ක තිබෙන සියලු ගනුදෙනු රටාවන් මේ තුලින් නියෝජනය කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් සීමාකාරී ගනුදෙනු රටාවකට පමණක් නම් මේක සිද්ධ වෙන්නේ. මේක සමාජයේ වැළඳගන්නේ නැහැ. සමාජයේ වැළඳගන්නේ සාමාන්‍ය සමාජ සත්‍ය සංස්කෘතික සත්වයේ හැම විටම ඉන්සව හැම විටම වැළඳගන්නේ තමගේ සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් එක්ක මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? අවුරුද්දට කොට්ට පොර ගන්න. දිනපු කෙනා තෑග්ගක් දෙනවා. ඒක කොතනින්ද දෙන්නේ? ඒක කෑෂ් වලින් දීලා අනිත් ගනුදෙනු අපි කරන ඒක මුදල් නෝට්ටු වලින් දීලා අනිත් ගනුදෙනු විතරක් අපි සීමා කරන්න යනවා නම් මම හිතන්නේ අපිට අර මේක සංස්කෘතියක් බවට පත් වෙන්නේ තෝරාගත්තු ශේත්‍ර කීපයකට පමණක් මේක සීමා වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අලුත් මෙවලම් අලුත් ආකෘතියින් අපිට අවශ්‍ය වෙයි මිනිස්සුන්ගේ සංස්කෘතිමය ගනුදෙනු. අර මූල්‍යමය ගනුදෙනු නිකන් හුදු ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු ඔබට ගියපු සංස්කෘතික ගනුදෙනු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන මිනිස්සුන්ගේ. අන්නේ සංස්කෘතිකමය ගනුදෙනු වලට කොහොමද අපි මේක ඇප්ලයි මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපිට විශාල අවධානයක් යොමු කරන්න වේවි. ඒ වගේම මේ සෑම ගනුදෙනුවකදීම කේන්ද්‍රස්ථානයක් තියෙනවා. කේන්ද්‍ර කොතනද? පුද්ගලික අතර ගනුදෙනු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගනුදෙනුවේ සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. ව්‍යාපාරිකෙක් සහ පාරිභෝගිකයෙක් අතර ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. මේ සෙන්ටර් එක තමයි මම හිතන්නේ අපේ බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම්. මට සහ තව කෙනෙකුට ගනුදෙනුවක් කරන්න අපේ කැමැත්ත තිබුණට ඒ කැමැත්ත යථාර්ථයක් බවට පත් වෙන්නේ නම් ඒ තියෙන කේන්ද්‍රය මේ අපි අතර පුද්ගලයන් දෙදෙනා අතර සබඳතාවය හදලා දෙන මූල්‍ය සමාගම විසින් ඊට අවශ්‍ය පහසුකම් සහ දිරිගැන්වීම දෙනවා නම් විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඒ පහසුකම සහ ඒ සෙන්ටර් එකේ ඒකට කාර්යක්ෂමතාවයෙන් මෙදියත් වෙන්නේ නැත්නම්
මිනිස්සු අතර මොනතරම් ප්‍රමාණිකින් කැමැත්ත තිබුණත් ඒක සාර්ථක බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක මම හිතනවා අපිට පැති කීපයක් තියෙනවා. එකක් පුද්ගලයන් සහ පුද්ගලයන් අතර ගනුදෙනුව සංස්කෘතියම ගනුදෙනු දක්වාම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් නම් මේක වේගයෙන් ප්‍රචලිත වෙනවා. ඒ වගේ මේ ගනුදෙනුවේදී අපිට අතරමැදි වඩා කේන්ද්‍රීය සහාය ලබා දෙන බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් මේ සඳහා අනුග්‍රහය සහ කාර්යක්ෂමතාවය ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මේක කළ හැකියි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ ආරම්භ කරන ලද පියවර අපේ රටේ QR කේතයන් හරහා සිද්ධ වෙන සියලුම වර්ගයේ ගනුදෙනු ඉතාමත් වේගයෙන් ප්‍රචලිත කළ හැකියි. ඉතින් මා හිතනවා විශේෂයෙන්ම බැංකු වලට සමූල සමාගම් විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මම දන්නවා. අවුරුදු කාලයට ඔබගේ බැංකුවේ ප්‍රොමෝෂන් වැඩසටහන් හදනවා. අවුරුද්දත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු ප්‍රචාරක වැඩසටහන් හදනවා. එහෙම නේද? සාමාන්‍යයෙන් සමාජයක් යම් ශාස්ත්‍රයක් පිළිබඳ වැඩිපුර අවධානය යොමු වෙනකොට තමන්ගේ ප්‍රචාරක දැන්වීම ඒ ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ කරලා නිර්මාණය කරන එක තමයි. ඒක එහෙමනේ. සමාජයක් ඉන්න එක තැනක අපි ඒ සමාජයත් එක්ක සම්බන්ධ නොවන ප්‍රචාරක දැන්වීම් හදන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ තියෙන සමාජයත් එක්ක තමයි අපි ප්‍රචාරක දැන්වීම් හදන්නේ. ඉතින් ගොඩක් පිට දැක්කොත් මම දකිනවා දැන් ගත්තොත් ගොඩාක් මූල්‍ය සමාගම් මම හිතන්නේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක සම්බන්ධ කරමින් ප්‍රචාරක දැන්වීම් සකස් කරලා ඇති. සකස් කරමින් ඇති. මම හිතනවා අපිට පුළුවන් නම් මේක නිමිත්තක් බවට පත් කරගෙන අලුත් අවුරුද්දට සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු QR කේතයන් හරහා කරන ගනුදෙනු බවට පරිවර්තන කරගන්න ප්‍රචාරක සැලැස්මක් හදන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත් හොඳ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත් වේවි. ඒ නිසා ඔබගේ අර ප්‍රොමෝෂන් ලබා දීලා තියෙන සමාගම් වලට යම් අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබගේ බැංකුවේ නේද ගනුදෙනු කාර්යයක් ප්‍රචලිත වෙනවා. මේක තියෙන්නේ මේ බැංකුවේ ගනුදෙනුව පැත්තකින් තියෙන එක නෙමෙයි බැංකුවේ ගනුදෙනුව ප්‍රචාර වෙනවා. හැබැයි ගනුදෙනු කරන මාධ්‍ය වෙනසක් ඇති කරනවා. ඒක මම හිතන්නේ තව වැදගත් වේවි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මිනිස්සු වැළඳ ගන්නවා. අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා නේද? ඉන්ධන QR කේතය වැළඳගත්තු ආකාරය, ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය වැළඳගත්තු ආකාරය, work from home වැළඳගත්තු ආකාරය. අපේ සමාජයේ අලුත් දේ වැළඳ ගන්න ලෑස්ති. හැබැයි අලුත් දේ ආකර්ෂණීය නැත්නම්, පහසුව නැත්නම් මිනිස්සු වැළඳගන්නේ නැහැ. ඒක වෙලාවකදී කාබනික පොහොර පිළිබඳ සංවාදයේදී මම එක කාබනික පොහොර පිළිබඳ තාමත් පර්යේෂණ මහත්මයෙක් එක්ක මම ගියා එයා ගිරාඳුරු කෝට්ටේ පළාත්වල එයාගේ ඒ කාබනික පොහොර වගාවන් බලන්න. මම එයාගේ එක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඔයාගේ කාබනික පොහොර යොදවගෙන කන්න පහක් නොකඩවා වගා කරපු ගොවියෙක් ඉන්නවද? මේ කන්නේ වගා කරලා අනිත් කන්නේ අත්තරිනවා නම් හොඳම නිර්ණායක තමයි ගොවි මහත්මයා තමයි මනින්නේ මේක සාර්ථකද අසාර්ථකද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ. කියන්නේ ඒක තමයි හොඳම නිර්ණායක බවට පත් වෙනවා. හොඳම දේ මිනිස්සු වෙනද ගන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි බූස්ට් එකක් පොඩි අර උත්තේජනයක්, ධෛර්යයක් අපි ලබා දුන්නොත් සමාජයේ මේක කරකවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට තියෙන ආරම්භක කාර්යභාරය මේ එන්ජින් එක කරකැවීම සඳහා දෙන උත්තේජනය තමයි අපි විසින් කරන්න ඕන සමාජයේ කාර්යක්ෂම දේ වැළඳ ගන්න. ඒක අපේ සමාජය නේද? ඒ නිසා මම හිතනවා මේකේ මූලික වැඩ කටයුතු තියෙන රජයක් හැටියට අපිට අපේ අමාත්‍යාංශයට, අපේ මහ බැංකුවට, ඒ වගේම මම හිතනවා බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් එක්ක තමයි ආරම්භක පියවර තියෙන්නේ. අපි ආරම්භක පියවර අරන් දුන්නොත් වේගවත්ව සමාජය තුළ මේක ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහාය, ඒ සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත් වීම අපේක්ෂා කරමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. ඩිජිටල් ආර්ථික ක්‍රමවේද ඔස්සේ නොවැසෙනම් QR ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ගෙවීම් සිදු කිරීමේ උවමනාව වඩාත් කාර්යක්ෂමයි, වඩාත් විශ්වසනීයයි, වඩාත් ඉක්මනින් කරගෙන යන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන සේවාවක්. ඒ නිසා අප සියලු දෙනාම මේ සඳහා අනුගත වීම වඩාත් උචිතයි. රටක් ආර්ථික වශයෙන් ඉස්සරහට යන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ක්‍රමවේද ගණනාවක් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ අතර QR ක්‍රමවේදය වඩාත් අපට හිතකරයි. කරු ජනාධිපතිතුමන්ට අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවෙම තිබෙන වෙනුවෙන්. අප දැන් සූදානම් කෙටි වීඩියෝ සටහනක් දකින්න. මේ QR ක්‍රමවේදය, ගෙවීම් ක්‍රමවේදය අපි වඩාත් තේරුම් බේරුම් කරගමු.
කරමු වෙනස් වෙමු අපි QR ගෙවමු සෑම ගෙවීමක්ම QR එක ස්කෑන් කරලා සාමාන්‍ය විදියට ගෙවන්න හුරු වෙමු ලංකා QR සමග දැන් මුළු ලංකාවෙම ගෙවීම් අලුත් කරමු ඔබත් පොඩි ගෙවීම් සියල්ල අමතර ගාස්තුවක් නොමැතිව QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ගෙවන්න ජයග්‍රාහකයෙක් වන්න ලංකා QR දැන් ඔබගේ ඩිජිටල් පේමන්ට් ඇප් එකේ Ladies and gentlemen, as we conclude today's proceedings, the journey ahead is definitely very clear. One that empowers people, supports businesses and also builds trust in the digital future. A cash-light society is efficient, inclusive and most importantly, forward-looking. So thank you so much for being a part of this milestone and let's all play a part in making QR payments a daily habit. தேசிய QR கட்டண பயன்பாட்டு சமூகமயப்படுத்தல் ஆரம்ப நிகழ்வின் நிறைவுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். முழு இலங்கையிலுமே இந்த QR கட்டண முறையை பயன்படுத்துவதற்கான ஊக்குவிப்பை இந்த நிகழ்வு, இந்த அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு வழங்கியிருக்கும் என நாங்கள் நினைக்கின்றோம். நாணய தாள்களினுடைய பணப்புழக்கத்தை நாங்கள் குறைத்து இந்த QR கட்டண முறைக்கு மக்களை பழக்கப்படுத்துவது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தாலும் கூட டிஜிட்டல் உலகை தொழில்நுட்பத்தோடு நாங்களும் வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இந்த முறையை துரிதமாக மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு செல்வதற்கான செயல் திட்டங்கள் இப்பொழுதும் முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆகவே உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வு ஆரம்பம் மட்டுமல்ல, இலங்கையில் நாடு பூராவிலும் எல்லா திசையிலும் இந்த QR கட்டண பயன்பாட்டு முறையை கொண்டு சேர்க்கும் வரையில் ஊக்குவிப்பு செயல் திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்துக் கொண்டுதான் இருப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது நாங்கள் தேசிய தொலைக்காட்சியில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்ட எமது இந்த அங்குரார்ப்பண நிகழ்வை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம். ජාතික QR ගෙවීම ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රවර්ධන කාර්යභාරයයි අද දවසේ ආරම්භ වුණේ. දැන් ඔබ අතට මේ ක්‍රමවේදය පැමිණේවි. ඔබට මේ පිළිබඳව දැන් හඳුනා ගන්න ලැබෙවි. ඒ ඔස්සේ අපි අපේ ආර්ථික කටයුතු සඳහා මේ QR ගෙවීම් ක්‍රමවේදය භාවිතයට ගමු. එවෙනුවෙන් උත්සව වැඩ කටයුතු මෙතකින් නිමවට පත් වෙනවා. ඔබ හැමදෙනාටම ජය වේවා. ආයුබෝවන්.